Hi everyone. Before I cover several points of C++. So here today I will teach you the point operator overloading. So the operator overloading means here the word operator. Okay, we know the operators because last time we work or I explain what is operator. There are several operators and that are categorized into unary, binary and ternary, like plus plus, minus minus, even minus. Okay, so these all are the unary operators, like the binary operators. Okay, plus, even, minus, star. Okay, divide. Okay, these all are the even, less than or equal to, greater than equal to. Okay, all these are the binary operators. And last one is the ternary operator, that is question mark and colon. Okay, so there are several operators and the operators actually we used to perform the operation. It may be increment, addition, multiplication, division. Okay, so to perform these several operations we use operators. Okay, so here we are understanding today the concept that is operator overloading. So there are so many operators. Okay, here we are overloading. So what is means overloading? We get what is means operator. Okay, so what is the overloading? Okay, so to understand that concept, okay, so see here this example, that is in C. Okay, so this is a simple program, addition of two numbers, that I explained in first year so many times. So it is a simple program of addition of two number. So this is the first line is a comment line, next one is a this is a header file, that is for linking this printf and scanf, because the code of these two are in stdio.h. so I used that header file. Next one is the main, okay, the your actual code is resided inside a main function, that is inside opening and closing curly bracket, then int, ab and sum. Okay, so see here there are three variables a, b and sum, and these three variables of type integer, means it stores integer kind of value. Okay, then because of printf on the screen, the message that is appear enter two values. Okay, so the output is like enter two values, then you entered values are 45 and 12. Okay, that is accepted by scanf and assigned to a and b two variables. Okay, so after getting the values to a and b, here is the addition and that value is assigned to the variable sum, and at the last result is equal to what is the okay addition, that is the result 57. Okay, so this is a simple program. Okay, here in this program we perform the operation, that is the addition of two number. It is addition of two number, that a and b are the values. Okay, so we are in this program, the role of this program to add two values. Okay, that is assigned to a and b. So this a and b, so the most important point. So why I am explaining this example, the reason is this a and b, these a and b. Okay, so these a and b are the variables, and this variable is of type integer. This variable is of type integer, and integer is a what? It is a predefined data type. Remember very well, integer. Okay, there are data types, and the data types are categorized again into two: predefined and user defined, where the predefined are integer, float, character, double. Okay, so these all are the predefined, that is already defined. Okay, that is built in. Okay, but the class in so in object oriented programming, the most important concept is class and object. So the class is user defined data type. So data types are two types: predefined, like int float. So here it is, int is a predefined data type. Okay, and we are actually discussing the class concept. Here it is, we are discussing the class concept.
okay, here in a second here, okay, that is user defined data type. So here in addition of two number, here we added a, b, two variables, and these variables are of integer type, means that variables are of predefined data types. Okay, means here you can add two variables and that is of predefined data type. बघा आपण ह्या प्रोग्राममध्ये काय पाहतोय की या प्रोग्राममध्ये ॲडिशन बघितलं आपण ए आणि बीचं. ओके, पण ही दोन्ही ए आणि बी व्हेरिएबल्स कुठल्या टाईपची होती? प्रीडिफाईंड डेटा टाईपचे व्हेरिएबल्स आपण ऑपरेशन बघितलं कुठलं? ॲडिशन ऑफ टू नंबरचं. दोन व्हेरिएबल आपण ॲड केली, ती दोन्ही व्हेरिएबल इंटिजर टाईपची होती आणि इंटिजर हा काय प्रीडिफाईंड डेटा टाईप आहे. म्हणजे या प्रीडिफाईंड डेटा टाईपवरती आपण ॲडिशन हे ऑपरेशन केलं. ओके, ह्यातला हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. ओके, पण म्हणजे हे ऑपरेशन झालं, हे फक्त ऑपरेशन झालं. आता आपण काय बघतोय, म्हणजे हा ऑपरेटर आहे जो प्लस ऑपरेटर आहे, आपण काय केला इथे वापरला कुणावरती? प्रीडिफाईंड डेटा टाईपवरती वापरला. आता तोच ऑपरेटर आता फक्त ऑपरेटर झाला. आता ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग हा जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये सेम थिंग आहे, फक्त एवढंच की इथे जे प्रीडिफाईंड आपण वापरतोय, इथे हे जे ए बी हे प्रीडिफाईंडवरती आपण ऑपरेशन करतोय, ऑपरेटर हा ओव्हरलोड करतोय प्लस तोच ऑपरेटर कुठले ऑपरेटर फक्त आपण ओव्हरलोड करणार आहोत आणि ते मात्र कुणावरती करणार आहोत? युजर डिफाईंडवरती. इथं कुणावरती केलं आपण सीमध्ये प्रीडिफाईंडवरती केलं होतं आणि आता सी पी व्हीमध्ये कुठं करणार आहोत आपण? युजर डिफाईंडवरती. एवढंच करणं. ओके, म्हणजेच लक्षात ठेवा ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. ओके, जे आपण प्रीडिफाईंड डेटा टाईपवरती करतो, ओके, जसं इथं ए एन बी हे प्रीडिफाईंड आहेत, इंटिजर टाईप आहेत, त्यांच्यावरती आपण प्लस ऑपरेटर वापरला होता आणि ऑपरेशन केलं होतं. ओके, ते प्रीडिफाईंडवरती होतं. तेच करणं पण कुणावरती? या ठिकाणी डेटा टाईप कुठला असणार आहे? युजर डिफाईंड. आणि त्यासाठी युजर डिफाईंड डेटा टाईप कुठला आपण वापरतो? क्लास. ओके, सो वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन क्लास, ओके, युजर डिफाईंड डेटा टाईप, that is called as operator overloading. Okay, that is called as operator overloading. Means just we are applying operator on user defined data type, that's called as the operator overloading. Okay, so see here. Okay, so see here, that is operator overloading. So there are several features of C++ programming language, that is data abstraction, encapsulation, like that. The operator overloading means what? In C we add multiply, divide, we perform so many kinds of operations. ओके, मग आपण सीमध्ये बरेचसे ऑपरेशन्स, म्हणजे जेवढे काय ऑपरेशन्स आहेत तेवढे करू शकतो. जसं सीमध्ये करू शकतो आणि सीमध्ये आपण प्रीडिफाईंड डेटा टाईपवरती करतो, तसंच आपल्याला सी प्लस प्लसमध्ये पण करायचं आहे. कुठे करायचं आहे? सी प्लस प्लसवरती पण आपण करायचं आहे. मीन्स इन सी प्लस प्लस ऑल्सो ट्राय टू बिहेव लाईक सी प्रोग्रॅमिंग. म्हणजे सी पी पी सुद्धा काय करतं? प्रयत्न करतं सीसारखं. जसं सीमध्ये प्रीडिफाईंड डेटा टाईप, जसं आय एन टीचं आपण ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन करू शकतो. ओके, तसंच आपण युजर डिफाईंडवरती सुद्धा, म्हणजे क्लास हा जो कन्सेप्ट आहे सी पी पीमधला, त्याच्यासोबतसुद्धा आपण ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन करता येणं, ओके, हा प्रयत्न करणं, तशा प्रकारे ते वागणं, वर्तणूक असणं, ओके, सेम ह्याला काय म्हणायचं? की हे करता येणं, ह्यालाच म्हणायचं ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. ओके, सो टू परफॉर्म द ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग, ओके, we have to define operator function. Okay, operator function. Okay, so to perform, okay, these kind of operations we have to define the operator functions. Okay, बघा आपल्याला सी मध्ये तसा कुठल्या प्रकारचा फंक्शन वापरावा लागत नाही, कारण ते प्रीडिफाईंड डेटा टाईप्स आहेत, त्यामुळे आपण डायरेक्टली आपण ॲड करू शकतो. पण युजर डिफाईनच्या वेळा मात्र आपल्याला तो फंक्शन द्यावा लागतो. ओके, ते आपण पाहूयात. ओके, बट in C++ there are some operators that we can't overload. बघा, इन C++ मध्ये असे काही ऑपरेटर्स आहेत जे आपल्याला ओव्हरलोड करता येत नाहीत. ओके, तर हे बघा काय आहेत ते. ओके, तर कुठले कुठले ऑपरेटर्स आहेत? ओके, तर पहिला क्लास मेंबर ॲक्सेस ऑपरेटर. ओके, बघा डॉट ऑपरेटर आपण जो वापरतो बघा, म्हणजे ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा. ओके, म्हणजे फंक्शन कॉलिंगच्या वेळी आपण वापरतो. ओके, लाईक कुठल्याही प्रकारचा, ह्याच्या अगोदर आपण बऱ्यापैकी बघितले होते. ओके, ते कॉल करताना किंवा इथे एक्झाम्पलमध्ये पण असेल. ओके, इथं एक एक्झाम्पल आहे, तिथे तुम्हाला दाखवतो वाटल्यास. इथं आहे बघा या ठिकाणी येस डॉट डिस्प्ले. येस डॉट हा जो डॉट ऑपरेटर आहे, ओके,
हा जो डॉट ऑपरेटर आहे, ओके, हा डॉट ऑपरेटर आपण ओव्हरलोड करू शकत नाही. ओके, हा ओव्हरलोड करू शकत नाही म्हणजे युजर डिफाईंड सोबत, ओके, युजर डिफाईंड डेटा टाईप्स काय असेल त्यासोबत आपण वापरू शकत नाही, ओव्हरलोड करू शकत नाही, लाईक दॅट. ओके, त्याच्यासारखा दुसरा पण तसाच आहे डॉट स्टार, हा पण तशाच प्रकारे वापरण्यात येतो. तसा स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर आहे, तुम्हाला माहिती आहे स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर. टू इन्क्रीज द स्कोप ऑफ अ फंक्शन और व्हेरिएबल वी यूज अ स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर. ओके, so that we can't also overload, like one size of, okay, to calculate the size of any variable, how many memory space that variable consumed, okay, of memory, okay, in storage area. Okay, so to get that we use a size of operator. Okay, so that operator also we can't overload. Another, that is the conditional operator or the ternary operator. Ternary operator we also can't, that is also can't work in CPP. Okay, that we can't overload. Okay, so these are the some operators that can't be overloaded, that can't be work in C++. We can't perform any kind of operations in that. Okay, so remember this very well. हे लक्षात ठेवा तुम्ही, ही ओव्हरलोड करता येत नाहीत, कारण हे क्वेश्चन्स असतात ऑब्जेक्टिव्हला कधी कधी, कुठलं ऑपरेटर ओव्हरलोड होत नाही. तर हे चांगलं लक्षात ठेवा, हे ऑपरेटर्स आहेत जे ओव्हरलोड होत नाहीत. ओके, तर आपल्याला ते ऑपरेटर ओव्हरलोड करायचे असतील मीन्स, ओके, जसं सीमध्ये आपण डायरेक्टली ते त्यांचं ऑपरेशन वर्कआउट करतो, पण CPPमध्ये आपल्याला क्लास म्हणजे युजर डिफाईंड डेटा टाईपवरती आपल्याला वापरावं लागतं. मीन्स हिअर वी आर गिविंग दॅट ऑपरेटर सम स्पेशल मिनिंग. ओके, and so to providing that some special meaning, we also called as operator overloading. So when we are overloading the operator, then at that moment we have to specify what is the relation of that operator with respect to the class, and that is called as a operator function. ऑपरेटर फंक्शन, जसं सीमध्ये आपण डायरेक्टली काय करतो, प्री डिफाईंड डेटा टाईपसोबत सरळ आपण वापरतो, पण इथं जेव्हा तुम्ही ते युजर डिफाईंडसोबत वापरताय CPPमध्ये, जेव्हा तुम्ही ते युजर डिफाईंड डेटा टाईपसोबत वापरताय तेव्हा लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही ते युजर डिफाईंड डेटा टाईपसोबत वापरताय तेव्हा ते डायरेक्टली वापरून चालत नाही. तिथे तुम्हाला एक फंक्शन द्यावा लागतो, एक फंक्शनचा उपयोग करावा लागतो. ओके, आणि त्या फंक्शनमध्ये काय येतं, तर तो ऑपरेटर कोणता जो ओव्हरलोड करताय, की कोणत्या क्लासच्या संदर्भानं करताय, हे सगळं सांगणं, काय करताय, की ॲक्च्युअल काय करताय, हे सगळं सांगणं, की ह्यालाच म्हणायचं ऑपरेटर फंक्शन. तो तुम्हाला द्यावा लागतो, तेव्हाच तुम्ही ऑपरेटर ओव्हरलोड करू शकता. तर इथं पहा आता काय करता येते, इथे एक्झाम्पल बघा एक वाटल्यास. तुम्हाला एक्झाम्पल अगोदर एक्सप्लेन करतो, नंतर थिअरॉटिकल कन्सेप्ट्स आहेत ते मी परत तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. ओके, इथे एक्झाम्पल पहा आहे आता. ओके, इथं बघा iostream.h, इथून बसून सुरू झालं एक्झाम्पल iostream.h. साहजिकच दॅट यू नो व्हेरी वेल, दॅट इज फॉर C in and C out. वी यूज दिस iostream. नेक्स्ट युजिंग, ओके, इथे क्लास तयार केला आहे, त्या क्लासचं नाव काय, स्पेस. क्लास तयार केला, त्या क्लासचं नाव काय, स्पेस. ओके, तर आता इथे हे जे दिसतंय युजिंग मेंबर फंक्शन, म्हणजे ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग करण्यासाठी जो ऑपरेटर फंक्शन, की ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग करण्यासाठी, बरोबर, जो ऑपरेटर फंक्शन आहे. ओके, तर ते आपण दोन प्रकारे करू शकतो, युजिंग मेंबर फंक्शन आणि युजिंग फ्रेंड फंक्शन. बघा, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग इज पॉसिबल इन अ टू वे, आयदर युजिंग मेंबर फंक्शन और युजिंग फ्रेंड फंक्शन. ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग आपण दोन प्रकारे करू शकतो. एक मेंबर फंक्शनचा उपयोग करून सुद्धा तुम्ही ओव्हरलोडिंग करू शकता, तर फंक्शन लिहू शकता, किंवा फ्रेंड फंक्शनचा. ओके, तर इथे ते आपण पाहणार आहोत. ओके, इथं मी सेम एक्झाम्पल, हे जे एक्झाम्पल दिसते ना, ते दोन्ही प्रकारे दिले तुम्हाला. हे एक्झाम्पल, आता हा जो एक्झाम्पल दिसतो तुम्हाला युजिंग मेंबर फंक्शन तुम्हाला दाखवले, म्हणजे इथं जो फंक्शन आहे ऑपरेटर मायनस, आता ॲक्च्युली मायनस ऑपरेटर ओव्हरलोड करते. इथं तुम्ही, इथं आहे ते हेअर इट इज. ओके, इथं ॲक्च्युली इथे थोडंसं एक मिस्टेक आहे, व्हॉइड स्पेस सांगेन तुम्हाला मी. ओके, हे एक्झाम्पल आहे, दिस एक्झाम्पल. ओके, मी ओव्हरलोड करतो आहे, म्हणजे इथं हा जो ऑपरेटर ओव्हरलोड, हा फंक्शन लिहिला आहे ओव्हरलोडिंग, हा युजिंग मेंबर फंक्शन मी लिहिला आहे, हा एक वे आहे. आणि सेम एक्झाम्पल मी दिले इथून, ओके, इथून आहे, ओके सॉरी, इथून सेम एक्झाम्पल, ओके, युजिंग फ्रेंड फंक्शन, म्हणजे सेम एक्झाम्पल, फक्त दोन्ही प्रकार दिले. तुम्ही मेंबर फंक्शनचा उपयोग करून पण तुम्ही ओव्हरलोड करू शकताय, आणि
डिफरंट फंक्शनचा उपयोग करून सुद्धा तुम्ही ओव्हरलोड करू शकता. ओके.